अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। तुसी देख रहे हो इन्फो टीवी ते मैं हाँ अब्दुल मन्नान कमर। जिस तरह के अगे भी तुहाडे तक असी कई दफ़ा कई मालूमात पहुँचाइयां ने बहुत सारियां, और इस तरह अज भी असी एक भाई दे कोल आए हाँ। पहले एक असी वीडियो वायरल की सी जिहड़ी कि एक भाई साडे जिहड़े सन वो तालाब दे अंदर अपना दरिया रावी दे अंदर नहांदियां होयां बल्कि क्रॉसिंग करदे होयां वो गोते खा रहे सन और अपना आप संभाल नहीं सी पा रहे और बिल्कुल अपने आखिरी सावां दे करीब पहुँचे सन। तो अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल उन्हां नूं बचा लिया गया। तो अज असी वो भाई दे कोल आए हैं, उन्हां दे घर असी आए हैं कि उन्हां दे हाल अहवाल पुछण वास्ते की हाल अहवाल ने। तो तुसी उस वीडियो नूं भी वेख्या होएगा। तो अज मैं जिहड़ी तुहानूं उन्हां दा इंटरव्यू लैके ते ओह तुहानूं दसने आ। ते उस तो पहलां कि तुसी मैं तुहाडे अगे गुजारिश करांगा कि तुसी साडी अज दी वीडियो नूं लाजमी वेख्या जे। तो ये एक बहुत ही अहम पैगाम होएगा नौजवानों वास्ते, लाहौरी शहरियों वास्ते और जिहड़े लोग शहरों चों पिंडां दे अंदर या दरियावां दे उत्ते नहान वास्ते जांदे ने उन्हां वास्ते। तो इनू लाजमी मुकम्मल वेख्या जे। तो मैं जरा ना ये तुहाडे अगे गुजारिश करांगा कि अगर तुसी अजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तो उन्हें सबसक्राइब कर लो और नाल घंटी वाला बटन ज़रूर दबाया जे। इहदे नाल साडी हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच जाएगी। तो मेरे नाल मौजूद ने इस वक्त भाई काशफ साहब जिन्हों ने उस दिन नहांदियां होयां अपना यानी कि क्रॉसिंग करदे होयां दरिया रावी दी उहदे विच वो अपना आप संभाल ना सके। तो उन्हां कोलों पुछने आ, फिर उन्हां दे भाई ने इत्थे मौजूद ने, उन्हां दे वालिद साहब मौजूद ने, उन्हां को पुछने आ कि जदों वो घर आए तो फिर उन्हां दी की कैफियत सी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई काशफ साहब की हाल ठीक हो? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह तुसीं सुणाओ। थोड़ा जिहा उच्ची बोलो ज़रा हैं। जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह दा। हाँ जी। तो असी उस दिन तुहाडी कवरेज की सी जदों तुसी गोते खा रहे सो, क्रॉसिंग करन लगे सो, जी तो बाद चों इंटरव्यू भी लिया सी। हाँ जी लिया भाईजान ये दसो कि जी। तुसी उस दिन जरा ना जदों आ गए सो तो तुहाडा की फिर तबीयत कैसी रही आन के? कोई दवाई वगैरह लई या कोई सिस्टम बनया? नहीं दवाई वगैरह नहीं ली, बस थोड़े जिन्ने सिर नूं दर्द होया सी, थोड़ा जिहा उच्ची बोलो। जिसम दर्द कीता सी, सिर नूं दर्द होई सी, दवाई वगैरह खाधी सी, पैनाडोल दी बस गोली खाधी, उस तो इलावा कोई दवाई वगैरह नहीं खाधी। अच्छा बस लेटे रहे सी तकरीबन कुछ शाम तक। अच्छा, तुसी घर जदों आए हो तो घर आन के फिर की कैफियत कोई घर वालियां नूं जदों दस्सिया होएगा तो घर वालियां दी की कैफियत बनी होएगी कोई? घर वाले तो एकदम परेशान हो गए सन, फिर उन्होंने पूछा दस्या कि की वजह बनी, तो फिर उन्होंने दस्या क्या मतलब कि ऐसा होया। तो फिर उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन है कि बस परेशान हो गए सन जी। तो काफ़ी मतलब कि उन्होंने तो तुसी उस दिन फिर की महसूस किया? कोई ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ कोई थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ कोई ਉਹਦੇ हवाले नाल वैसे यह ही कि दोबारा मतलब कि दरिया ते नहीं जावांगे, ना ही नहावांगे। अगर कोई कहेगा कि मतलब कि चलिए दरिया ते नहान या भी दरिया दे च छाला मारिए, तो मेरा यही दिल कर रहा है कि नहीं कित्थे जाना। तक पहुँच गए सो दरिया ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਬੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਸਲੇ ਤੇ फासला ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? बस यही सी कि मतलब कि 2 मिनट अगर और ना आंदा तो कोई मतलब कि उम्मीद नहीं सी है मैंने कि मैंने बचा लेंगे, लेकिन रब वाली वधी सी तो बस बच गए। लेकिन है कि 2 मिनट नाल पहुँचते तो पानी जरा ना गहराई वाला और ज़्यादा आ गया सी, जी। उन्हें चले जाते तो फिर इन्हों का बेड़ा भी उत्थे नहीं पहुँच सकना, तो मुश्किल इन्हों वास्ते भी हो जानी तो मेरे वास्ते भी। अच्छा, ਉਹ ਕੀ ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਮਸਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਈ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਸ਼ਦ ਅਲੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਅਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਾਈ ਬਸ ਵੀ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ? ਜੀ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੋਈ ਘਰ ਮਹਿਸੂਸ ਜੀ ਕੀਤੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਹੀ ਕਈ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਕਈ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਨਹਾਣਗੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਨਾ,
ਵੈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੋਣਗੇ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇੜੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਔਰ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਔਰ ਬੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਲਵੋਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद बूटा। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਦਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਵੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਡੋਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੇੜਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਦਮ ਵੂਦਮ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2-3 ਜਿਹਨੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਰਿਆ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੈਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦੌੜ ਲਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰੱਸੇ ਸੁੱਟੇ, ਬਾਂਸ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਂਸ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਿਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਦੇ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਕਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਵਕਤ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਈਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੈਰਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕਦਮ ਗਹਿਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰੋ ਔਰ घंटी वाला बटन ज़रूर दबाओ और लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।